हाँ जी, ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 10+2 ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵਰਕਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਨੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈ। ਐਨ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਡ, you will have to answer the questions while listening to the audio। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 to 5। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਜੋ ਬਲੈਂਕ ਸੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵਰਡ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इतने ऑर्गेनाइजेशन फिल करना सी आपाने। ठीक है, द गदर पार्टी वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नैक्सट अपने को सेंटेंस सी इन 1915 द गदराइट्स कंडक्टेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आना सी इत्थे एक्टिविटीज़। ठीक है, नैक्सट देखो द पार्टी इज़ नोन फॉर सैटिंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। सो इत्थे फाउंडेशन बेटा फिल करना सी आपां ने ब्लैंक नंबर 3 दे विच। नैक्सट है द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी वॉज स्ट्रोंगली सैकुलर। इत्थे ना सैकुलर वर्ड फिल करना सी। दैन क्वेश्चन नंबर 5 है द पार्टी वॉज फॉर्मली डिजॉल्वड इन 1948। इत्थे डिजॉल्वड फिल करना सी DISSOLVED डिजॉल्वड। ठीक है, सैक्शन 2 भी है, लिसनिंग प्रैक्टिस है भी। सो इस दे विच फस्ट क्वेश्चन सी वट इज़ द वूमनस नेम। ये ऑडियो क्लिप है ना, ऑडियो क्लिप सुन के ही अपने आंसर करने सी। ठीक है, तुसी पंजाब एजुकेयर ऐप तो ये ऑडियो सुन सकते हो बेटा। सो फस्ट दा आंसर बनता सी दे विच सी ऑप्शन करैक्ट बनता है मोनिका। ठीक है, वेयर इज़ द वूमन ओरिजिनली फ्रॉम, इसका आंसर डी है पाकिस्तान। ठीक है, नैक्सट है हाउ ओल्ड वॉज द वूमन वैन शी मूव्ड टू इंडिया। 5 years इज द आंसर है, 5 years। ए ऑप्शन करैक्ट है। वट सबजैक्ट डज द मैन टीच। ठीक है, वो सीगा पोलिटिकल साइंस टीच करता सी। ठीक है, सो सी ऑप्शन इत्थे करैक्ट होंदा है इसका। नैक्सट है वट इज़ द वूमनस जॉब। वो किसी एक ना सेल्स रिप्रजेंटेटिव सीगी लेडी। ठीक है, सो ए आंसर इसका बनता सी बेटा अपना ए ऑप्शन करैक्ट सी। ठीक है, नैक्सट देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इस बारे भी पेपर दे विच कॉम्प्रीहेंशन पैसेज तुहाडे आए सीगे जो फस्ट टर्म का पेपर होया सी। ठीक है, सो ये आपां मतलब सॉल्व किया है। देखो तुहाडे लई इत्थे मैं इत्थे पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा, ये तुसी आप इसनूं स्टडी करो चंगी तरह। ठीक है, सो आओ आपां आंसर्स देख लैंदे आ। देयर आर अदर लॉज इन अ कंट्री विच आर सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट ना ये फॉल्स है। स्टेटमेंट कह रही है कि देश दे विच संविधान तो उपर भी कुछ कानून हुंदे हन। फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उपर कोई कानून नहीं हुंदा हैगा। ठीक है, सो नैक्सट है द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज़ रन अकॉर्डिंग टू द डैश। देश की सरकार चलाई जाती है, किस दे अनुसार चलाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलाई जाती है। सो सी ऑप्शन करैक्ट सी इसका। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डैश लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। इत्थे आना सीगा बी ऑप्शन मेनटेन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम इज़ अ डैश राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इत्थे आना सीगा फंडामेंटल। राइट टू फ्रीडम की है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये अपना भारत दे विच। ठीक है, हरेक नागरिक का है राइट टू फ्रीडम, मौलिक अधिकार है। नैक्सट है इन दी अबव पैसेज वट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मूलेट। फॉर्मूलेट का मीनिंग पूछा गया है कि फॉर्मूलेट का होर की मीनिंग होंदा है। पैसेज दे विच वर्ड आया फ्रेम।
ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਬਿਡਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਬਿਡਸ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ ਤੇ ਫੋਰਬਿਡਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਰਨ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਔਰਗਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ, ਅੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਲਾਅ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿਡ ਵਿਚ ਆਈਦਰ ਵਾਇਓਲੇਟਸ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਲ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ। ਡੈਸ਼ ਆਰ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਦ ਸਕਿਨ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ CFCs ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਇਹ ਸੀਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। एरोसोल स्प्रेज एंड इंडस्ट्रीज। मैं आंसर दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ठीक है, नोट करी चलो। व्हाट डिड द साइंटिफिक रिपोर्ट ऑफ February 1992 से। द रिपोर्ट सेड दैट द people in Canada, Northern Europe and Russia were in serious danger due to deteriorating ozone layer। ओजोन लेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੈ, ओजोन लेयर ਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ जो ओजोन लेयर है, उस कारण ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਓ 3 times more cases of skin cancer than in the past, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਗੁਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ। ਦੈਨ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਬਵ ਪੈਸੇਜ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੈਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਜਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।